युक्ताहार विहाराय विविक्तस्वरवासिने नयामयति इंद्राय ब्रह्मनिष्ठाय नमः। ओम सद्गुरवे नमः। महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। हरि ओम। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वामुक्तांगतो विवा यस्मरे पुंडरीकाक्षं न सभायाभ्यन्तरस्तुजी पुंडरीकाक्ष पुंडरीकाक्ष पुंडरीकाक्षाय नमः। ओम देवी स्वातमजलंत देवास्ता विश्वरूपा प्रभो वदन्ति सानो मन्त्रेशं उज्जन्त्वाना धेनुर्वास्मानुपुरुषुदैतु अयं मुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्तु। ओम ध्रुवन्ते राजावरणो ध्रुवन्ते वो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रस्याग्निश्च राष्ट्रं धारयता ध्रुवम्। ओम यस्तिवो नामरूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गला तयो संस्मरणात् पुंसां सर्वतो जयमङ्गलम्। नापस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थोजनार्दनः आपदामपहर्तारं धातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोस्तुते। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोन्मूर्ति ध्रुवाणि धर्मधर्ममः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शशि पुरंदराभ्यां नमः। इंद्रादि दशदिक्पालक देवताभ्यो नमः। आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। रामदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। क्षेत्राधिष्ठान देवताभ्यो नमः। मातापितृभ्यो नमः। सर्वेभ्यो विद्युन्महाजनेभ्यो सद्ब्राह्मणेभ्यो सद्गुरुभ्यो नमो नमः। आगमार्थं देवानां गमनार्थं राक्षसां पुरुगन्धारं तत्र देवतावाहनाञ्जलम् आदौ दीपाराधनं कृत्वा ओम కూర్చోరా కూర్చోసుకో ఓం అగ్నివీర్యం యజ్ఞశ్చ దేవ పృథ్వీజం భోదారం రత్నదాతాం ఓం అగ్నినాగ్ని సమీయతే హవిర్గృహా పృథివ్యూహా హవ్యావాజ్యోదన ఓం భూదీప బ్రహ్మరూపేణ సర్వేషాం బుద్ధిసంస్థితః అతస్వాం స్థాపయామ్యజ్ఞమదజ్ఞానమపాకం దీపదేవతాభ్యో నమః గంధపుష్పాక్షతైరత్యచ్చ సర్వోపచార పూజార్థే నమస్కారాన్ని సమర్పయామి భూదీప బ్రహ్మరూపేణ సర్వేషాం బుద్ధిసంస్థితః అతస్వాం స్థాపయామ్యజ్ఞమదజ్ఞానమపాకం రుద్రదేవతా లోకా దేవిత్వం విష్ణునాథ పంచధారయమాన్ దేవి పవిత్ర పురుషాసనం ओम नेत्राचरणं कृत्वा आगम्य ओम केशवाय स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः प्रद्युम्नाय नमः वासुदेवाय नमः निर्मलाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः दोषाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः उत्तिष्ठन्तु मूलभूषादराः यदि भूमिभारताः यदि नामविरोधेन ब्रह्मकर्म समारभे ओम प्राणायाम्य प्रणवस्य परब्रह्मा ऋषिः परमात्मा देवता दैवी गायत्री छन्दः प्राणायामे योगः ओम भूर्भुवः स्वः ओम स्वाहा ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसमृतं ब्रह्मा भूर्भुवस्वरो సృజమానుష్య అందరూ కూడా మమ అనుకోండి. అందరూ అనండి. మమ ఉపాత్త సమస్త దురిత క్షయ ద్వారా
శ్రీ సద్గురుమూర్తి పరమాత్మ అనుగ్రహ సిద్ధ్యర్థే గురు పౌర్ణమి సందర్భే శ్రీ గురు పూజాం కరిష్యామి. మీ సంకల్పాలు గోత్రం చెప్పుకోండి. వాళ్ళ తర్వాత గురు పూజ అప్పుడు నేను చెప్తాను. అర్థమైంది? ఇప్పుడైతే అందరు కలిసారు. శ్రీ పరమేశ్వర ఉద్దిశ్య పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం శుభే శోభన ముహూర్తే అద్య బ్రహ్మణ ద్వితీయ ప్రారంభే శ్వేతవరాగల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమ పాదే జంబూదీపే భరతవర్షే భరతఖండే మేలో దక్షిణ దిగ్భాగే శ్రీశైలస్య వాయువ్య ప్రదేశే కృష్ణా గోదావర్యోः మధ్యే దేశే తెలంగాణ రాష్ట్రే మూసీ నదీ తీరే హైదరాబాద్ మహాపట్టणे రంగారెడ్డి జిల్ಲೆ हयत नगर मंडले बीएनडी नगर ग्रामे कालन्याम श्री कालन्याम स्थित श्री पराशर श्री विश्वनाथ क्षेत्र पराशर आश्रम प्रांगणे सभा मंडपे समस्त देवता ब्राह्मण हरिहर सद्गुरु चरण सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यास पौर्णिमा महापर्व दिवसे अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये षष्ठी श्री पराभवनाम संवत्सरे दक्षिणायने ग्रीष्म ऋतौ आषाढ़ मासे शुक्लपक्षे पौर्णम्यां शुभ पुण्य दिवसे उत्तराषाढ़ नक्षत्रे सौम्यवासरे शुभवासरे शुभयोगे शुभकरण एवं गुण विशेष विशिष्टायां शुभतिथौ श्रीमान श्रीमतः परब्रह्म ऋषि गोत्रोद्भवस्य सद्गुरु श्री 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 परिशुद्धानंदगिरि स्वामी नामधेयस्य सहभक्तानां అందరూ కూడా మీరు మీ గోత్రాలు మీ పేర్లు అయ్యగారి పేర్లు అమ్మగారి పేర్లు అన్ని కూడా చెప్పుకోండి. సకుటుంబానాం నానావిధ గోత్రోద్భవస్య సర్వేషాం భక్తజనానాం నామధేయస్య लोक कल्याणार्थम चरा अचर प्राणी कोटिनां क्षेम सिद्ध्यर्थम अस्माकं अंदर కూడా अस्माकं అనుకోండి. अस्माकं सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम पुत्र पौत्राभि अभिवृद्ध्यर्थम नानाविध सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भक्ति ज्ञान वैराग्य योग प्राप्त्यर्थम अस्य यजमानस्य गृहे धन कनक वस्तु वाहन धेनु कांचन क्रय विक्रय व्यापार उद्योग प्रतिबंधरहित ब्रह्म साक्षात्कार ज्ञान सिद्ध्यर्थम सद्गुरु देवता संपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम व्यास देवता सद्गुरु मलयाल स्वामी देवता सद्गुरु शंकराचार्य देवता समस्त सद्गुरु देवता संपूर्ण अनुग्रह द्वारा धर्मार्थ काम मोक्ष प्रतिबंधरहित ब्रह्म साक्षात्कार ज्ञान सिद्ध्यर्थम सद्गुरु देवता अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम पवित्र व्यास पौर्णिमा शुभ पुण्य दिवसे व्यास सहित समस्त सद्गुरु पूजा कर्म करिष्ये. స్వామి దగ్గర ట్రైనింగ్ ఉంది, ఎట్లా ఏం చెప్పాలని దానికి ఉండాలి. అట్లా తరంగా కలశానాదనం కరిష్యే. కలశం గంధ పుష్పాక్షతైరభ్యచ్చ కలశోపరియస్తన్నిధాయ ఓం కలశస్య ముఖే విష్ణు కంఠే రుద్ర సమాసితః మూలే రుద్రస్తో బ్రహ్మ మధ్యే మాతునాసుదాః ఉక్షౌతుసాగర సర్వే సంతదీపా వసుందర రుద్రేంద్రో వేద సామవేదో అధర్వణః అంగైతదైత సర్వే కలశాం సమాసితః ఓం గంగే జయమనే కృష్ణే గోదావరి సరస్వతి నర్మదే సింధు కావేరీ జలేస్మిన్ సన్నిధిం కురు ఓం భూర్భువస్సుః 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 కలశోదకేన పూజా ద్రవ్యాన్ని సంప్రోక్ష देवम् आत्मानं संप्रोक्ष येन देवा पवित्रेण आत्मानं प्रते सदा तेन सहस्रदारेण भावभाण्यं पुरन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोऽध्यापकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं
भूतं ब्रह्म पुरीमहे इंद्रस्तु नीति सामा पुरातु सोमस्तस्यावरुण शमीच यमो राजा प्रभुनाभि पुरातमः जातवेदा मोर्जयन्त्या पुरातु सर्वं सुचि आदौ निर्विघ्न परिसमाप्यर्थं श्री महागणाधिपति स्मरणं च करिष्ये ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सुमुखच्चेकदुत्तच्च कपिलो गजकर्णिकः लम्बोदरच्च विकटो विघ्नराजो गणाधिपः धूमकेतुगण अध्यक्षः बालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डशूर्पकर्णो हेरम्बस्कन्दपूर्वजः महागणाधिपतये नमः सर्वोपचार पूजार्थे गन्धपुष्पाक्षतैर्यच्च नमस्कारान् समर्पयामि तदंगा व्यास पूजां च करिष्ये व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अस्मिन् चित्रपटमध्ये सद्गुरु व्यास भगवान् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि असुनीते पुनरस्मासु चक्षु पुनः प्राणविहीनो देहि भोगं जो पश्येम सूर्यमुच्चरं धर्मते मुडया न स्वस्ति अमृतं वै प्राणामृतमाप प्राणानेन यदा स्थानोपायते साङ्गं सायुधं सवाहनं सशक्नि शिष्य परिवार समेतं सद्गुरु सशिष्य परिवार समेतं सद्गुरु व्यास भगवान् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपादु सभूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यधिष्ठदशाङ्गुलं साङ्गं सायुधं सशिक्ष परिवार समेतं आवाहयामि आवाहनार्थे अक्षतान् समर्पयामि पुरुष ओम पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतये च भव्यम् उदामृतत्वशेषानः यदन्नेनातिरोहति सद्गुरु व्यासदेवाय नमः तव दिव्य पादारविन्दयोः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं त्रिपादोर्ध्वा पुरुषः पादोऽस्येह भव पुनः ततो विश्वन्वक्रामतु शासना नशने अभि सद्गुरु व्यासदेवाय नमः हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं तस्मात् विराट जायत विराजो अधिपूरुषः सजातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमदो पुरः तव दिव्य मुखारविन्दयोः आचमनीयं समर्पयामि दिव्य स्नानमारभेतु यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञवतन्वत वसन्तो अस्या श्रीराज्यं ग्रीष्म इद्म शरद्दविः सप्तास्य असन्परिदयः त्रिसप्तसमिदकृताः देवाय यज्ञं तन्वानाः अवत्नं पुरुषं पशुं दिव्य स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि आपो इष्टावयो भुवस्थान ऊर्जे ददातन महेरणाय चक्षसे यो वस्वतमो रसः तस्य भाजयतेरः कुशतीरिव मातरः तस्मादरङ्गमामवो यक्षस्य यजन्वलः आपो जनजदाचनः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि वस्त्रम् अभिवस्त्रः सुवसनानि शबीरेनो सुदुगा पूयमानः अभिचन्द्रावर्तमेनो हिरण्यभ्यस्वान् नदिनो देवसोमः व्यासदेवाय नमः दिव्यवस्त्रं समर्पयामि यज्ञोपवीतार्थे अक्षतान् यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेरस्रजं पुरस्तादु आयुष्यमग्रीयमधुरं च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतार्थे अक्षतान् समर्पयामि दिव्यश्रीचन्दनं समर्पयामि गन्धद्वारान्धुरादर्शां नित्यपुष्टाङ्गरीशिनीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां ताभिहोपह्वये श्रियं श्रीगन्धं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनसुरश्रेष्ठा प्रीत्यर्थं प्रतिगुह्यताम् दिव्यश्रीचन्दनं समर्पयामि गन्धशोभर दिव्य कुङ्कुमं समर्पयामि कुङ्कुमं शोभनं दिव्यं
सर्वदा मंगलप्रदं गृहानेदं सद्गुरुदेवता शान्तिरस्तु सदा मम दिव्यश्री कुङ्कुमं समर्पयामि दिव्यहरिद्राचूर्णं समर्पयामि अदितिर्देवा गन्धर्वा मनुष्याः पितरो सुरास्तेषां सर्वा भूतानां माता मेदिनी मातामही सावित्री गायत्री जगद्गिरिवी पृथिवी विश्वा भूता कृतमाकायास सत्ये चतुर्थे वशिष्ठः दिव्य हरिद्राचूर्णं समर्पयामि सुवर्ण पुष्पमालां समर्पयामि योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुवान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति ओम श्री व्यासदेवाय नमः सुवर्ण पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पै पूजयामि व्यासाष्टोत्तरं ओम सद्गुरु అనండి సద్గురుదేవాయ నమః సద్గురుదేవాయ నమః సద్గురుదేవాయ నమః సద్గురుదేవాయ నమః. భగవంతుడికి ప్రత్యేకంగా కాళ్ళు చేతులు తలకాయ లేదంట. అర్థమైందా? అయితే ఆయన ఏదైనా ప్రపంచానికి చెప్పాలనుకుంటే ఏదో ఒక శరీరంలో నుండి చెప్తారన్నమాట. నా శరీరమే నీ శరీరమే, ఆయన శరీరం అంటూ ఉండదు. ఈ విధంగా మనకు ఒకటే వేదం 4 వేదాలు చేశాడు. మహాభారతం రచించాడు, బ్రహ్మసూత్రాలు రచించాడు. ఎవరు? వేదవ్యాసుడు. ఆ మహాభారతంలో ఉంది భగవద్గీత, విష్ణు సహస్రనామం కూడా దాంట్లోదే. దాంట్లో ఏంటో నేర్చుకునేది ఇతిహాసం అన్నమాట, కథ కాదు అది. మిగతా పురాణాలు ఉపపురాణాలన్నీ కథలు రాసినవి, దాంట్లో యథార్థం అనేది ఇక్కడ లేదు. అది పురాణాలు, ఇది ఇతిహాసం అన్నమాట. ఇక మరి వేదం కూడా ఒక వేదం ఉంటే 4 వేదాలు, వేదం యజుర్వేదం, ఆ మంత్రాలను బట్టి దాన్ని విభాగాలు చేసాడు. తర్వాత ఉపనిషత్తులపైన కూడా అవగాహన కలగాలని 108 ఉపనిషత్తులపైన అవగాహన కలగాలని బ్రహ్మసూత్రాలు రచించింది అనమాట. మరి దానికి శంకరాచార్య వారు భాష్యం రాసిండు. అంటే ఆ భగవంతుడే ఈ వ్యాసం లోపల చేరి మనకి భగవద్గీతను ఉపదేశం చేసిండు. ఈ మనకి జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించింది కాబట్టి ఇక ఆయనను భగవంతుడుగానే ఆరాధన చేయాలి. ఆయన పుట్టిండు, చచ్చిపోయాడు. ఎవరు? వ్యాసుడు. ఇప్పుడు ఉన్నాడా? లేడు. కాకపోతే ఆయన రచించిన జ్ఞానం ఉంది కదా, ఆ జ్ఞానానికి కృతజ్ఞతగా ఇక వ్యాసుడే కాకుండా ఈ భూమండలం మీద ఇప్పుడు మీరు ఎన్నో చదువుతున్నారు కదా, రామాష్టోత్తరాలని, కృష్ణాష్టోత్తరాలని, లలితా సహస్రనామాలని, ఇక ఏమేమో ఇళ్ళల్లో కూర్చొని పారాయణాలు ఆపారాయణాలు చేస్తున్నారు కదా. అవి మీ అమ్మనాయన ఇచ్చిండ్రు. మీకు అవి ఎవరో గురువులు ఇచ్చారు కదా. అంటే అందరి గురువుల స్వరూపం ఇక్కడ. వ్యాసుడు అంటే ఒక వ్యాసుడు కాదనమాట. మీరు చిన్నప్పటి నుండి ఈ నేర్పిన వాళ్ళు కానీ, ఏదైనా గృహస్థ ధర్మం నేర్పిన వాళ్ళు కానీ, వానప్రస్థ ధర్మము, సన్యాస ధర్మము, మీకు ఏమేమి ధర్మాలు నేర్పినారో అవి మీ అమ్మనాయన నుండి కొన్ని వచ్చినాయి. కానీ మీ అమ్మనాయనకి ఎక్కడి నుండి వచ్చినాయి? గురువుల నుండి వచ్చినాయి అన్నమాట. అందుకనే అందరి గురువులను మనం పూజ చేయలేము కాబట్టి అందరి ఇప్పుడు యోగా డే అని పెట్టిండ్రు. యోగా గురువులు ఎంతో ఉండగానే ఒక రోజు పెట్టిండ్రు దానికి. ఇక మళ్ళీ మాతృ దినమని ఒకటి పెట్టిండ్రు. ఏమో కొత్తగా పెట్టిండ్రు కదా. ఇక మనలు ఎప్పుడో కానీ పెట్టిండ్రు అన్నమాట. గురువులకు కూడా ఒక రోజు ఏమో కావాలా ఉండాలి. అది కూడా ఆషాఢ మాసం. ఎందుకంటే ఆషాఢ మాసంలో పెళ్లి పేరు అంటారు ఉండవు కదా. ఇక కొంచెం ప్రశాంతంగా కూర్చొని ఇప్పుడు మళ్ళీ వేరే శ్రావణ మాసంలో పెట్టారు అనుకో, ఇక పెళ్లిళ్ళు పేరంటారు, ఇటు అటు కార్తీక మాసం తిరుగుతారు కదా. ఇవన్నీ వద్దులే అని అప్పుడు
కావాలని ఆషాఢ మాసంలో ఆయన ఆషాఢ పౌర్ణమి రోజు పుట్టినది ఏం కాదు, ఓ రోజు పెట్టిండ్రు. ఆ రోజు మీ గురువులను ఆరాధన చేయాలని. ఇప్పుడు నేను కూడా ఉపనిషత్తులు చదివినా, ఎన్నో శాస్త్రాలు చదివినా, అవి చదివినా, ఇవి చదివినా, మాకు ఎంతో మంది ఒక్క గురువుతోటి ఇప్పుడు జడ అల్లుతారు. ఒక ఇంటికతో జడ అవుతుందా? జడ అల్లాలంటే ఎన్ని ఇంటికలు ఉండాలా? ఏమో బోరెడు ఇంటికలు ఉండాలన్నమాట. ఆ విధంగానే మరి మనకు కూడా జ్ఞానం కలగాలంటే జడ మాదిరి ఎన్నో జ్ఞానాలు కలిగిస్తేనే మనం జ్ఞానం అవుతాం అన్నమాట. అట్లా మేము ఎన్నో గురువుల దగ్గర చిన్నప్పటి నుండి కష్టపడి ఎన్నో గురువుల దగ్గర నేర్చుకున్నాం అన్నమాట. కానీ ఇప్పుడు ఒక జడకు పూజ చేస్తే అన్నింటికి పూజ చేసినట్టేనా కాదా? అట్లనే ఇప్పుడు వేదవ్యాసునికి పేరు మీద అందరి మనం ఎంతమంది దగ్గర జ్ఞానాన్ని నేర్చుకున్నామో, ఎంతమంది దగ్గర ధర్మాలు నేర్చుకున్నామో, ఎంతమంది దగ్గర వైరాగ్యాన్ని నేర్చుకున్నామో, మరి ఎంతమంది దగ్గర ఈ స్తోత్రాలు పూజలు నేర్చుకున్నామో అందరికి పూజ చేసినట్టే లెక్క అన్నమాట. అందుకనే సద్గురుదేవాయ నమః అంటే మనకి ఎంతమంది గురువుల దగ్గర నుండి మనకు జ్ఞానం కలిగిందో అంతమంది గురువులను మనం ఆరాధన చేస్తున్నట్టు అనుకోవాలి. వ్యాస పౌర్ణమి అంటే కేవలం ఒక వ్యాసం కోసం ఏర్పాటు చేసింది కాదు. కాకపోతే ఆయన అందరికంటే ఎక్కువ సేవ చేసింది కాబట్టి గురు పూర్ణిమ అని అంటారు, వ్యాస పూర్ణిమ కూడా అంటారు అన్నమాట. అట్లా ఏదో ఒక ప్రతిబింబం వ్యాసుని అడ్డంగా పెట్టుకొని మనం అందరి గురువులను పూజ చేసుకున్నట్టుగా మనము భావించుకొని అనండి. ఓం శ్రీ సద్గురుదేవాయ నమః. ఓం శ్రీ సద్గురుదేవాయ నమః. అట్లా అంటే రుణం తీరిపోతుంది. ఎవరి రుణము? గురు రుణం. దేనితో తీరిపోతుంది? నాలికతో తీరిపోతుంది. ఇంకా కాళ్ళు ఇంద్రియాలు ఉంటాయి, అవి కూడా తీరిపోవాల్సిందే. నాలికతోటి మనం ఏదైతే అంటున్నామో ఆ రుణం అంతా తీరిపోతుంది. కూర్చోరాదా అట్లనే చూడవు. సద్గురుదేవాయ నమః. సద్గురుదేవాయ నమః. సద్గురుదేవాయ నమః. లోపటి నుండి రావాలా? ఎక్కడి నుండి? లోపటి అంటే ఏ లోపటి నుండి చెప్పండి? మనసు ఎక్కడ ఉంటుందో చెప్పండి? హృదయ పద్మం లోపల ఉంటుంది. ఆ హృదయ పద్మంలోని దాన్ని కలుపుకొని రావాలా. నాదాలు అంటారు, ఓంకార నాదాన్ని కలుపుకొని రావాలి. చిని నాదము, ఫణి నాదము, ఫణి నాదము, చిని మొత్తం 10 నాదాలు ఉంటాయి. కానీ గురునాదం ఏంటంటే ఓంకార నాదమే గురునాదం అన్నమాట. మీద అంతా ప్రపంచ నాదాలు. ఆ ఓంకార నాదాన్ని కలుపుకొని హృదయంలో నుండి గురుదేవాయ నమః, సద్గురుదేవాయ నమః, సద్గురుదేవాయ నమః. ఆ హృదయంలో నుండి రావాలా. నేను నామాన్ని ఓం కృష్ణదైపాయనం వ్యాసం సర్వలోక తరం వేదాభ్యభాస్కరం వందే శమాది నిలయం మునిం. ఓం వ్యాసాయ నమః. ఓం సద్గురుదేవాయ నమః. ఓం ద్వైపాయనాయ నమః. ఓం శ్రేష్ఠాయ నమః. ఓం సత్యాత్మనే నమః. ఓం బాదరాయణాయ నమః. ఓం మునయే నమః. ఓం సత్యవతి పుత్రాయ నమః. ఓం శుకదాతాయ నమః. ఓం తపోనిదయే నమః. ఓం వశిష్ఠనప్త్రే నమః. ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః. ఓం విష్ణురూపాయ నమః. ఓం దయానిదయే నమః. ఓం పరాశరాత్మజాయ నమః. ఓం శాంతాయ నమః. ఓం శక్తిపౌత్రాయ నమః. ఓం గుణాంబుదయే నమః. ఓం కృష్ణాయ నమః. ఓం వేద విభక్త్రే నమః.
ఓం బ్రహ్మసూత్రకృతే నమః ఓం అవ్యయాయ నమః ఓం మహాయోగీశ్వరాయ నమః ఓం సౌమ్యాయ నమః ఓం ధన్యాయ నమః ఓం పింగజటాధరాయ నమః ఓం శిరాజనధరాయ నమః ఓం శ్రీమతే నమః ఓం అష్టాదశ పురాణకృతే నమః ఓం దండినే నమః ఓం కమండలధరాయ నమః ఓం కురువంశ ప్రవర్తకాయ నమః ఓం నిర్మమాయ నమః ఓం నిరహంకారాయ నమః ఓం నిష్కలంకాయ నమః ఓం నిరంజనాయ నమః ఓం జితేంద్రియాయ నమః ఓం జితక్రోధాయ నమః ఓం స్మృతికర్త్రే నమః ఓం మహాకవయే నమః ఓం తత్వజ్ఞానినే నమః ఓం తత్వబోధకర్త్రే నమః ఓం కాశీనివాసభువే నమః ఓం మహాభారతకర్త్రే నమః ఓం చిరంజీవినే నమః ఓం మహామతయే నమః ఓం సజ్ఞానానగ్రహపరాయణాయ నమః ఓం సత్యవాదినే నమః ఓం దృఢవ్రతాయ నమః ఓం బదర్యాశ్రమ సంచారిణే నమః ఓం కోటి సూర్య సమప్రభాయ నమః ఓం త్రిపుండ్రానిల సత్ఫలాయ నమః ఓం అష్టావింశతి రూపభృతే నమః ఓం రవీంద్రమిత శిష్యాఢ్యాయ నమః ఓం సుశీలాయ నమః ఓం యతిపూజితాయ నమః ఓం వ్యాఘ్రచర్మవసనాయ నమః ఓం చిన్ముద్రావిలసత్కరాయ నమః ఓం రుద్రాక్షమాలాభూషాఢ్యాయ నమః ఓం పరిపాపనివారకాయ నమః ఓం ధర్మాశ్వమేధ సందేష్ట్రే నమః ఓం సంజయ జ్ఞానదృష్టిదాయ నమః ఓం ధృతరాష్ట్రపుత్రదర్శినే నమః ఓం విదురాదిప్రపూజితాయ నమః ఓం పుత్రమోహవ్యాకులాత్మనే నమః ఓం జనకజ్ఞానదాయకాయ నమః ఓం కర్మఠాయ నమః ఓం దీర్ఘదేహాఢ్యాయ నమః ఓం గర్భాసీనాయ నమః ఓం వరప్రదాయ నమః ఓం యమునాద్వీపజనకాయ నమః ఓం మోక్షోపాయ ప్రదర్శకాయ నమః ఓం ఋషిపూజ్యాయ నమః ఓం బ్రహ్మనిదయే నమః ఓం శిఖావతే నమః ఓం జటిలాయ నమః ఓం ఫలాయ నమః ఓం అష్టాంగయోగనిరతాయ నమః ఓం గాంధారీ గర్భసంరక్షకాయ నమః ఓం పాండవ ప్రియ సంయుతాయ నమః
ఓం వసుభూపాల దౌహిత్రాయ నమః ఓం వ్యాసకాశీ సదావాసాయ నమః ఓం నరనారాయణార్చకాయ నమః ఓం నిత్యోపవాస సంతుష్టాయ నమః ఓం పరమహంస పరాత్మకాయ నమః ఓం శివపూజైక నిరతాయ నమః ఓం సురాసుర సుపూజితాయ నమః ఓం సర్వక్షేత్ర నివాసినే నమః ఓం సర్వతీర్థవగాహనాయ నమః ఓం యుధిష్ఠిరాభిషేక్త్రే నమః ఓం శ్రుతిమాత్రాప్త సన్నిధియే నమః ఓం త్రికాలజ్ఞానాయ నమః ఓం విశుద్ధాత్మనే నమః ఓం నిర్వికారాయ నమః ఓం నిరామయాయ నమః ఓం ఊర్ధ్వరేతసే నమః ఓం మాతృభక్తాయ నమః ఓం నిశ్చింతాయ నమః ఓం నిర్మలాశయాయ నమః ఓం రూపాంతరచరాయ నమః ఓం పూజ్యాయ నమః ఓం సదాశిష్య సమావృతాయ నమః విక్షేశ్వర ప్రతిష్టాత్రే నమః ఓం నిరవధ్యాయ నమః ఓం నిరంకుశాయ నమః ఓం సర్వభూత హృదావాసాయ నమః ఓం సర్వేష్టార్థ ప్రదాయకాయ నమః ఓం శ్రీ వ్యాస అష్టోత్తర శతనామావళి సర్వం శ్రీ వ్యాస దివ్య చరణారవిందార్పణమస్తు. కొంచెం ఇటు తిరుగు, అర్థమైతే ఇటు తిరగమను, ఫోటో తీస్తా.